सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। अज आप बड़ी देर बाद एक कुंडली पढ़न जा रहे हैं। किसी बच्ची की कुंडली है जिहदे बारे पेरेंट्स के क्वेश्चन ने उहदी स्टडी ते करियर नूं लैके ते नाल ही उहदे फ्यूचर बारे कि वह बिजनेस कर सकती है ते उसदे घरदियां नाल ते भैणां भरावां नाल रिश्ते किहो जिहे रहणगे। अज आपां जिस लड़की की गल करन लगे इन्हां दा नाम M तो स्टार्ट हुंदा है ते डेट ऑफ बर्थ हैगा 5 दिसंबर 2005। 2:13 का इन्हां दा अर्ली मॉर्निंग का टाइम हैगा ते इत्थे वैनकूवर का बर्थ है इन्हां दा। सो 5 दिसंबर 2005 नूं 2:13 सवेर दे वैनकूवर दे विच जिहड़ी यह बच्ची बॉर्न हुई आ, यह पैदा हुई है जिमें उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र दे विच। उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र है जिहड़ा यह सूर्य का नक्षत्र हुंदा, यानी आप ये कह सकते हैं कि जिहड़े नक्षत्र 'च पैदा हुई है उस वेले जिहड़ी सूर्य जिहड़ा आ वो उदय हो रहा सी जां सूर्य की जिहड़ी राशि है वह उदय हो रही सी। क्योंकि बर्थ वेले जिहड़ा भी प्लैनेट ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता उसे दा उसकी परसनैलिटी ते, चाहे वो कोई भी परसन होवे, चाहे लड़का है या लड़की है, ਉਹਦੀ परसनैलिटी ते बहुत ज़्यादा असर पैंदा, ਉਹਦੀਆਂ आदतां ते असर पैंदा, स्टडी ते ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ते उसदे सुभाਅ ते। ਜਿਹੜੇ भी व्यक्ति इस नक्षत्र 'ਚ पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र ਦੇ ਵਿੱਚ पैदा ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ कि सूर्य ਦਾ नक्षत्र है, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਲਦੀ ਤੇ हैप्पी, ਉੱਚੇ ਲੰਬੇ ਤੇ मजबूत स्टेचर ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ खुश रहना चाहते हैं। पर जिन्ने ये उपरों शांत नज़र आते हैं अंदरों उन्ने ही अशांत होंगे आ। ज़्यादा धन कमाउण दी जिहड़ी प्रवृत्ति है इन्हां दे विच हुंदी है। म्यूजिक दे बड़े शौकीन हुंदे आ, बुक्स रीडिंग दे बड़े शौकीन हुंदे आ ये जिहड़े व्यक्ति हुंदे आ ते नाल ही इन्हां नूं जिंदगी दे विच काफ़ी वारी अचानक धन लाभ हुंदा। सो ये धन लाभ जिहड़ा अचानक हुंदा यह डिपेंड करदा आ नाल राहू दे नक्षत्र ते राहू दी स्थिति ते कि राहू कित्थे बैठा ते उन्हां दा काम काज जिहड़ा आ वो फील्ड किद्दां दा चुनदे हैगे आ। नहीं तो फिर अचानक धन लाभ घरदियां वल्लों रह जांदा आ, उन्हां वल्लों ही मिलदा जेकर बच्चा आप करियर दे विच कुछ ना करे। ते नाल ही जिहड़े इस नक्षत्र दे विच पैदा हुंदे आ उन्हां दे जीवन दे विच जिहड़ा प्रोग्रैसिव ईयर हुंदा आ, यानी कदों वो ज़्यादा तरक्की करनगे, वो हुंदा 31वां साल, यानी 30 साल दे होके जदों 31वां साल लगदा तां फिर उन्हां दी जिहड़ी तरक्की आ वो हुंदी आ। क्योंकि कई नक्षत्र इहो जिहे जिन्हां च बॉर्न होने वाले बच्चे 20 साल की उम्र दे विच ही जिवें कह दो सैल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अपना काम कार दे विच स्थापित हो जाते हैं तो फैमिली लई नेम एंड फेम लैके आउंदे आ। वैसे तो इस नक्षत्र च भी जिहड़े बॉर्न हुंदे आ वो नेम एंड फेम लैके आउंदे ने ते नाल ही ये डिपेंड करदा है कि सूर्य कित्थे बैठा, जिहड़ा इस नक्षत्र दा मालक हैगा वो कित्थे बैठा। सो अगे आपां गलबात करन तो पहलां आपां देखते हैं कि की कहंदे ने प्लैनेट कित्थे कित्थे बैठे आ इस बच्ची दी कुंडली विच प्लैनेट। ये जिहड़ी कुंडली हैगी लगन कुंडली इहदी जिहड़ी आ वो 5 दे अंक तो स्टार्ट हुंदी आ। 5 दे अंक तो जिहड़ी कुंडली स्टार्ट होवे उहनूं आपां लियो कुंडली कहने आ, सो सिंह लगन कहने आ। सो पहला खाना खाली आ, दूसरा खाना जिथे 6 दा अंक लिखिआ ते जिहदा मालक बुध हुंदा आ उत्थे केतू बैठिआ। तीसरे खाने विच शुक्र लगन दे विच गुरु बैठिआ और चौथा खाना जिहड़ा कि माता दा लग्जरी दियां चीज़ां दा ते रिश्तेदारां दा हुंदा उत्थे सूर्य ते बुध बैठे बुध आदित्य योग बनाउंदे आ। सो इहदे लॉर्ड दा जिहड़ा स्वामी आ आपां ये कह सकदे आ कि केंद्र च बैठा है और वधिया फल दऊगा सूर्य। 5th हाउस जिहड़ा कि पहली संतान दा ते एजुकेशन दा हुंदा वो खाना खाली है। 6वां खाना रोग ते ऋण वाला उत्थे शुक्र ते चंद्रमा बैठे है। 7वां खाना जिहड़ा कि मैरिज वाला ते व्यापार वाला हुंदा उत्थे कोई प्लैनेट नहीं बैठे। 8th हाउस जिहड़ा कि आयु वाला हुंदा आ उत्थे राहू ने। और 9th हाउस जिहड़ा कि गुड लक दा कारक हुंदा आ जिन्हों आपां भाग्यश भी कह दिंदे आ उत्थे मंगल स्वै राशि बैठे। और 10वां ते 11वां खाना खाली है। इस तरह 12वें खाने दे विच शनि बैठे। 12वां खाना जिहड़ा कि खर्च दा हुंदा। हुण इत्थे आपां गल करदे हां कि जिहड़े इन्हां दे मेन क्वेश्चन सी
कि ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਯਾਨੀ 8ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਥ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹ ਫਿਫਥ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 9th ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ 9ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗ੍ਰਹਿ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਣ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਕੋਣ ਵਾਲੇ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਫਲ ਅਧਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈ ਰਾਸ਼ੀ 9th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੇਸ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਤੂ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਖਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਘਨ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਮ ਕਰਕੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਕਰੀਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਡ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਆ। ਕਰਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਲਾ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੰਭ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਥਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਸ਼ਭ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖਾਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਡਿਊਲ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਲ ਡਿਊਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੰਨਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜੈਮਨੀ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਲੈਨਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਥਿਰ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਰ ਨੇ। ਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਨਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ 5 ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੌਬ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ।
ਸੋ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ 5 ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਖਾਨੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਤੇ 8ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਰਾਹੂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੌਬ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ 8ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ 'ਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜੌਬ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਡਿਊਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਹੀ ਪਲੈਨਟ ਬੈਠੇ ਆ। ਡਿਊਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਥਿਰ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਫਿਰ ਜੌਬ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੌਬ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਡਿਊਲ ਪਲੈਨਟ ਨੂੰ 2 ਸਥਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 4 ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਅਸਥਿਰ ਵਾਲੇ 5 ਗ੍ਰਹਿ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਨ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆ। ਸੂਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਆਫ ਅਸੈਂਡੈਂਟ ਹੈ 13 ਡਿਗਰੀ 49 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਵੀ 19 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 19 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੂਰਿਆ ਵਧੀਆ। ਸੂਰਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ, ਸੈੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 0 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ, 0 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 55 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਧੀਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਤੀਸਰੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੌਬ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹੂ 8ਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਕੱਲੀ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਤੇ ਨਵਮਾਂਸ਼ ਕੁੰਡਲੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲਾ ਖਾਨਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10ਵਾਂ ਖਾਨਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਵਾਲੇ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10ਵਾਂ ਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਿਆ ਬੈਠਾ ਉਸ ਖਾਨੇ ਨੂੰ ਲਗਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 10ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਸ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ ਬੋਰਨ ਹੋਏ ਆ। ਸੂਰਿਆ 4th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੂਰਿਆ ਜਿਹੜਾ 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 9ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਵੈ ਰਾਸ਼ੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਊਗਾ। ਸੂਰਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ 4th ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਰਨੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ
ਆਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟ ਬਣਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਪਲੈਨਟ ਨਾ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਰਕਰੀ, ਬੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੌਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੈਨਟ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜੌਬ ਦਾ ਕਾਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 10ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਨੂੰ, ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਸਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ 4th ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ, 7th ਹਾਊਸ 'ਚ, 10th ਜਾਂ 11th ਹਾਊਸ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ 5 ਖਾਨਿਆਂ 'ਚ ਜੇ ਸੂਰਜ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜੌਬ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੈ ਰਾਸ਼ੀ 9th ਹਾਊਸ 'ਚ ਮੰਗਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਗੁੱਡ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜੌਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 10th ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਾਰਕ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਕਰ 6th ਹਾਊਸ 'ਚ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਦੋ ਵੀ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਦਊਗਾ। ਰਾਹੂ ਵੀ 8th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁੱਧ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਲਾਅ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਨ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਲਾਅ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਅ ਕਰਨਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਫਲੂਐਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਲੈਨਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੂਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਜੇ ਸੂਰਜ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਬੁੱਧ ਇਹ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁੱਧ ਆਦਿਤਿਆ ਯੋਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੁੱਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਆਦਿਤਿਆ ਯੋਗ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਲੌਜਿਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਲੌਜਿਕ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਕੀਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁੱਧ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵਧੀਆ। ਸੋ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਰਕਰੀ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਰਾਈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੁੱਧ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਅ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਾਅ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਲਗਨ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ, ਔਰ ਸ਼ੁੱਕਰ ਵੀ 6th ਹਾਊਸ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਫੇਵਰੇਬਲ ਨੇ। ਸੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜੌਬ ਦਾ ਕੰਮ।
ਜੌਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡਲੀ ਆ। ਸੂਰਿਆ ਚੰਦਰ ਮੰਗਲ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 4th ਹਾਊਸ 'ਚ ਸੂਰਿਆ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਸੋ ਮੰਗਲ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ। ਸ਼ੁੱਕਰ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਏ ਵਾਟਰੀ ਪਲੈਨਟ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੈਨਟ ਨੇ, ਧਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪਲੈਨਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਟਰ ਵਰਕਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ BC ਹਾਈਡਰੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆ। ਸੋ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹੂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਆਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਸ਼ਾ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਸ਼ਾ ਮੰਗਲ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਲਿਓ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤੱਕ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਤੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਾਹੂ ਦੀ। ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 18 ਸਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਸ ਐਂਡ ਡਾਊਨਸ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਆ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਹੈਲਪ ਇਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਦਾਨ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਠ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜੋ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ 3 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਨੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਪਲੈਨਟ ਰਾਹੂ ਤੇ ਕੇਤੂ ਹੈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਲਾਲ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਸਾਰ 40 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ 21 ਸਤੰਬਰ 2023 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰੂਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਨੀ 12ਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਰਚ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2034-2035 ਜਿੱਤੋਂ ਫਿਰ ਰਾਹੂ 'ਚ ਕੇਤੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਚੱਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗੁੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ 2023 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, 3, 6, 10ਵੇਂ ਤੇ 11ਵੇਂ ਖਾਨੇ, 10ਵੇਂ ਵੀ ਹਲੇ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ 3, 6 ਤੇ 11ਵੇਂ ਖਾਨੇ ਰਾਹੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 8ਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੈ, ਸੋ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਨ ਨਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਊਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੇਤੂ ਆ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੰਨਿਆ ਲਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਤੂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਵਧੀਆ ਬੋਲਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪੈਕਟ ਅਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਨਟ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੰਡਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ 4th ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੰਗਲੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੰਗਲੀਕ ਕੁੰਡਲੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗਲ ਪਹਿਲੇ, ਦੂਸਰੇ, ਚੌਥੇ, 7ਵੇਂ, 8ਵੇਂ ਤੇ 12ਵੇਂ ਖਾਨੇ 'ਚ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਲੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਲੀਕ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਆ, ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਣ ਜੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2023 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ਤਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਨ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸੂਰਿਆ, ਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕੁੰਡਲੀ 'ਚ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਕਾਰਕ ਵੀ ਸੂਰਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਿਆ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਨ ਆਪਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਰੈੱਡ ਰੂਬੀ ਜਾਂ ਰੈੱਡ ਸਫਾਇਰ। ਬਰਮਾ ਦੀ ਰੂਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੈੱਡ ਸਫਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਤਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਵਿੱਚ, ਤਾਂਬੇ 'ਚ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਤਾਂਬੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਗੋਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉੱਚਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਫੇਮ ਦੇ ਲਈ ਸੂਰਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਜਾਂ 12 ਮੁਖੀ ਰੁਦਰਾਕਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2023 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਈਂਡ ਫੋਕਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਊਗੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਬਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਮਿਰਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਾਧੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਓ ਵੀ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਲੈਪਟਾਪ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੇਵਸ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਾਇਰਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਸਮਾਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਰੱਖਣ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਆਪਣੇ YouTube 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਧਨ ਸੰਬੰਧੀ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਾਸਤੂ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।